бузургон оиларо шоҳсутуни зиндагӣ, асоси давлат, танзимгари рушду нумӯи миллат номиданд. Ҳамасола санаи 15 май дар қаламрафи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи оиларо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. Рӯзи байналмилалии оила ки соли 1993 бо қарори ансамбли генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст. Оила дар фарҳанги кӯҳанбунёди мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуданд. Бо ибтикори кумитаи иҷроии маркази ҳизбии халқии демократии Тоҷикистон ва раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи оила дар тарабхонаи меҳру муҳаббат чорабинии ҷумҳуриявии сиёсӣ, адабию фарҳангӣ бо иштироки муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Ханисо Юсуфӣ, сардори раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Сироҷзода Саодатбиби Давлатхоҷа ва дигарон баргузор шуд. Қабл аз оғози чорабинӣ меҳмононро дар фазои идона пешвоз гирифтанд. Сипас меҳмонон аз ҳунари бонувон ки дар маърази тамошо гузошта шуда буд дидан намуданд. Чорабиниро муовини раиси шаҳри Панҷакен Парвина Нақибӣ ифтитоҳ намуда, меҳмононро ба диёри устод Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва лоиқи ширинсухан шодбош намуд. меҳмонони азиз, ҳозирини гиромӣ, нахуст муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ ва сардори раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷзода Саодатбиби Давлатхоҷаро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр ба диёри бостонии Панҷакен, зодгоҳи рӯдакии бузургвор ва лоиқи зиндаёд хайрамақдам мегӯям. ҳамасола 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила ки соли 1993 бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст, таҷлил карда мешавад. Оила мураббии аввалин, роҳнамои ҳаёт, асосгузори феълу атвори ояндаи ҳар як насли наврас мебошад. дар оила шахс тарбия ёфта меъёрҳои ахлоқиро аз худ мекунад ва ба ҳаёти мустақил омода мегардад ва ба камол мерасад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба занону бонувон эҳтироми хоса зоҳир менамояд ва дар барномаҳои давлатӣ, стратегия ва консепсияҳо дурнамои фаъолияти занон ва нақши онҳоро дар мақоми роҳбарӣ, таҳкими давлатдорӣ, солимии ҷомеа ва пойдориву устувории оила таъкид намудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон таъкид менамоянд ки оила дар фарҳанги кӯҳанбунёди мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва дӯстиву рафоқат маҳз дар он сарчашма мегирад. дастуру супоришҳои раиси вилояти Суғ, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар самти фарҳанги оиладорӣ марҳила ба марҳила иҷро гардида истодааст. оила ва суннатҳои хонаводагӣ дар низоми арзишҳои сокинони кишвар мақоми аввалин дараҷа дорад. дар шароити босуръати ҷаҳонишавӣ, тағйирёбии омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ, оила ҳамчун омили ҳифзкунандаи ахлоқу маънавиёт, расму оин, урфу анъанаҳои миллӣ ва тарбияи насли ҷавон муҳим нақш мебозад. оила нахустин пойдевори иморати муҳташами давлатдорист ва ҳарчанд ки пойдевори иморат мустаҳкам бошад, он ҳамон қадар пойдору бошукӯҳ мегардад. оила гаҳвораи инсон
مکان نخستین سبزش و پرورش فرزند است و نگهبانی این گهواره قبل از همه بر دوش مادر واگذار شده است. محض مادر میتواند زمینه اساسی برای استواری عائله باشد و از آوان طفلی نجیبترین خصلت‌های انسانی را در ضمیر فرزندش بپرورد. استواری عائله از حسن تفاهم طرفین، محبت بین زن و شوهر، صمیمیت و احترام و اعتماد وابسته است. ثبات خانوادگی کفالت ثبات سراسری است. رشد و استواری جامعه به زن مادر وابستگی زیج دارد، زیرا تنها از مادر سالم کودک سالم تولد می شود و از کودک سالم عائله سالم جامعه سالم بنیاد می گردد. از این رو پایداری، بنیادکاری، سازندگی و سالمی و بردباری ها از عائله آغاز می گردد. پس می سزد که هرچی بیشتر در مستحکم و خوشبخت گردانیدن عائله ها سهم گذار باشیم. روز بین المللی عائله مبارک باشد. سلامت و سربلند باشید. معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم خنیسا یوسفی سخن خویش را از شکرگزاری در چنین دولت آباد و زیبا و شکوفان و پیشرفته آغاز نموده عاید به مسئله های معرفت عائله‌داری، به کسب و هنر، فرا گرفتن جوانان، پاشخوری عائله های جوان و راههای پیشگیری این پدیده و دیگر مسئله های مبرم برآمد نمود. درود و پیام مردم وطن پرور و ادب جوهر، پاسدار غرور ملی اهل پنجکینت باستان، حمد و ثنا به والدان این کهن زمین. شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش. ما مادران دوران استقلال شکرگزار از آن هستیم که در کشوری با صلاح و با رفاه عمر به سر میبریم. زندگی شایسته نصیبمان گردیده است و در همین گونه ملاقات ها و همایش های پرفروغ و محبت افزا سعادت دیدار داریم. ما امروز در این سرزمین بیش از 5500 ساله تاجیکان عید عائله، کوچکترین ساختار جامعه را در فضای مهر و صداقت مردم و پیشوای معظم ملت تجلیل میکنیم. مردم خیرت سالار و آریاتبار و باستانی تاجیک در خردترین ساختار جامعه عائله نیز خیرت، ذکاوت و عقل را در مد اول میگذارد. در بسیار واژه‌های زبان‌های عالم عائله را همصف، هم قسمت، همسر، هم قدم مینامند. ملت با خیرت ما اتحاد و وصل سنتی زن و مرد را همسر عنوان کرده‌اند. سر یعنی مکان متکای عقل، مکان ذهن و خیرت است. محض همزیستی اجتماعی خوشبختانه را سرها طرحریزی میکنند. رشد عقلانی و جسمانی انسان به طور اصول ارسطو اهرامی بوده در قله عالی آن عائله قرار دارد. به هر یک فرد خودآگاه و خویشتن شناس عائله ارزش بالا و مقدس است. شروع از نیمه دوم عصر 20 و تا به امروز اول در اروپای غربی، در امریکا، سپس در اکثریت دولت‌های اروپا زوال یافتن مفهوم عائله و عائله داری، دیگرگونی در کاهش‌یابی عقد نکاح، زیاد شوی عائله‌های غیر رسمی و قصداً با تأخیر گذاشتن فرزنددارشوی یا اینکه زیاد شدن عائله‌های بی فرزند و همچنین تولید کودکان زیاد غیر قانونی و یا اختیاراً دست کشیدن از فرزندداری و به طور رسمی به قیدگیری همزیستی مرد با مرد و زن با زن، این پدیده برای این دولت‌ها یک عامل مقرری تبدیل یافته است. یک جای با انقلاب سالهای 60 عصر 20
معنویات و مدنیت مردم غرب با کلی تغییر یافت و چنانه که عالم برجسته و روانشناس اشتهار یافته انگلیس میگوید این سببکار اصلی این بحران ها شهوت، شهرت، قدرت و سوگند است که نزد این پدیده نامطلوب البته چیز دیگری مقدستر نیست و این پدیده انسان ها را به خودپرستی دعوت میکند و در نتیجه این رسالت انسان که کمک رسانیدن به جامعه است از بین میبرد و جای آن را کنفرمیزم یعنی راحت طلبی و ایگویسم خودخواهی میگیرد. کنفرمیزم حتی مسئولیت شخص را در نزد جامعه و عائله میبردارد و از قبیل دیگر یعنی حقوق انسان را از طلبات عائله بالا میگذارد. برای ما تاجیکان که در چنین شرایط پرپیچیده و پر اختلاف زمان تغییرات‌های با سرعت مکالمه و برخوردهای مدنی و فرهنگی و دین و آیین سنت اساسی از گذشتگانمان به ما میراث مانده یعنی عائله را باید مقدس پاک و بی‌آلایش نگاه داریم. عنعنه قالبی خود را مثل گوهره که چشم دوست داریم. سبب و دلیل‌های برگزاری همین همایش را در پنجکین من در اثنای سفر خیلی فکر کردم و سبب و دلیل‌های زیادی دریافتم که تنها برای ذکر آنها چند جلد گزارش‌ها لازم است. نخستین آن این است که اول در اطراف و شهر پنجکین عائله‌های امپریوی را سامان داده‌اند و روایت رخشانه و اسکندر که امپراتور را از قتل عام و کشتار بازداشت این تخیلی نیست و عشق رخشانه که امپراتور خوناشام را به همسر مشفق و مهربان تبدیل داد و گفتی مورخ پولوتارخ یعنی اسکندر امپراتور را ضبط کرد و رخشانه حفظ نمود. و عامل دیگری انتخاب همایش امروزه تنتنه امروزه در پنجکین این است که در راه چهارراهه ابریشم پنجکین نخستین عائله‌های اینترنشنالیستی را بنیاد گذاشتند یعنی خون تاجیک نه تنها ریخته شد بلکه در شهریان صدها بزرگان جهان جاری گردید و با طبق پژوهش بوستانشناس روس ابراچنکا الگ ولادیمیرویچ نخستین تنتنه‌های توی اوریوی‌ها در همین سرزمین برگزار شده است و نهایت مادران این سرزمین آدم و شعرا رودکی محافظان و سرمشکران وطن دیوشتیچ سپیتمان داریس و ملکه رخشانه را به دنیا آوردند و این سرزمین قلمرو عشق و محبت خلافت بختسرای همزیستی مردم بوده است. پیشوای معظم ملت که خود روشنترین نمونه عبرت عائله‌داری و مادرنوازی برای اهل جامعه هستند در سیاست پیش گرفتهشون در آثار تاریخی و ملی خودشان عائله را پایه وفاداری ملت عنوان کردند و پیشوای معظم ما برای حفظ و افزایش سنت‌های آریایی عالی عائله و وحدت سراسری همزیستی انسان‌ها از عائله تا جامعه سال 2015 را سال عائله اعلام کردند و امروز برای حفظ و تحکیم عائله در تاجیکستان 2 کودکس، 5 قانون، 18 سندهای معیاری و حقوقی، چندین برنامه‌های دولتی و بین المللی و استراتژی‌ها به تصویب رسیدند و امروز قانون‌های ملی ما و امثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و قانون درباره تنظیم رسم و آیین‌ها در 11 کشورهای عالم یعنی در زمینه تجربه ما راه اندازی می شوند. خوشبختانه با راهنمایی بی‌نظیر پیشوای معظم ملت مناسبت در تاجیکستان مناسبت با پدر و مادر والدان و خویش و پیوندان و طور خیلی لطیف و منصفانه راه اندازی شده است و مردم شریف تاجیکستان از روزگار بوستان تا امروز با ذوق رفیع عائله‌داری و همسایه نوازی و وطن پروری و ملت دوستی نامور گشته‌اند. من در این لحظه‌های پراساس از سعادت بزرگ و دستاندرکاری و مهربانی همسفران و همکارانم حرفی نگفته نمیتوانم. قبلا به رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنعبر یکی از شاگردان و
تطبیق کنندگان فعال سیاست پرزیدنت محبوب پیشوای معظم ملتمان هستند محترم خالقزاده عبدالخالق صنعتبر. ابتکار ما رو به خوبی قبول کردن، اظهار سپاس می نمایم و همین را گفتنی هستم که شما همتون خوب میدانید که در عصر 20 کل مردم را ثبت اسناد حالت شهروندی فرا گرفت و محض با سیاست اجتماعی پیشوای معظم ملت ما این ساختار امروز نه تنها شهادتنامه نکاح، فقد و تولد را به مردم تقدیم می کند. امروز با سروری راهبر بسیار کاردان و توانا، خیرت پیشه، دوراندیش، خیلی سخاوتمند گنرال سعادت بیبی سیراجزاده این نهاد به یک مکتب ابتدایی عائله راه و اصول رشد عائله داری تبدیل یافته است. همدیاران عزیز را با این سنه فروخ رقم روز عائله شادباد میگویم. تمنا میکنم که تاجیکستان عزیز ما که خود یک عائله بزرگ و با سعادت است، زندگانی با رفاه و منیر و پرصلاح داشته باشد و فرزندان ما و شما برای مادران وطن عزت و شرف بخشد و فرزندانی که امروز قدم نخستین خود را به حیات مستقلانه میگذارند تمنا میکنیم که الها وقت سفید یار شما باشد، زندگی غمهای خود را از سر شما دور کند، شادیهایش را نثار کند، همیشه در زندگی خوشبخت و سعادتمند باشید. و عائله های نمونوی که اینجا هستند میگوییم که همیشه الها همین گونه نمونه عالی ملت باشید و نسل نوپایان از شما طریقت پاک زیستن را آموزند و فرزندانی که امروز چشم به عالم هستی گشادند صاحب شهادتنامه می شوند، الها بی جرم و بی گزند به وایه رسند و به این وطن عزیز و ملت خجسته ابتکارهای سودمند آفرند. و شما در آخر همچون مادر و همچون مادر کلان میگویم و اصلا یک التجای مادرانه دارم که فرزندان را از نخست روز قدمشان به عالم وطن دوستی و وطن پروری را آموزید و گوششان الله خوانید که تاریخ بد و نیک فراموش نسازد، گرد فرح غصه شکن را نفروشید، از خلعت خستی نرود داغ خیانت، جان را بسپارید و وطن را نفروشید. همیشه نصرتیار باشید. سیراجزاده سعادت بیبی давлатхоҷа пиромони сабабҳои ба миён омадани нофаҳмиҳо дар оила, сар задани хушунатҳои оилавӣ ва таъсири он ба ҳолати равонии кӯдакон ақидаҳои худро баён дошта иброз намуд ки бунёди оилаи хушбахт аз шеваи муносибати зану шавҳар вобастагӣ зиёд дорад. пеш аз ҳама мо шукргузор ҳастем ки дар чунин як даврони сулҳу салоҳ, дар чунин як давлати демократии ҳуқуқбунёд зери сиёсати хиратмандона, оқилона, сулҳпарварона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ эмомалии раҳмон кору фаъолият дорем. ва имрӯз тавре ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед, мо дар бо якҷоягӣ бо ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо иди оиларо ҷашн гирифта истодаем ва имрӯз мо дар шаҳри Панҷакай қарор дорем. ман имрӯз бисёр шод ҳастам ки имрӯз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо якҷоягӣ бо сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тавонистанд ки чунин оилаҳои беҳтаринро дар ин ҷо ҷамъ оварданд ки манфиати инҳо ба худи шаҳр ба ҷамоатҳои шаҳрак деҳот расидаанд ва дар тарбияи насли наврас саҳми босазои худро гузоштанд. ва дар ин ҷо тавре ки шоҳид ҳастед, оилаҳое ки имрӯз қадамҳои нахустини худро ба ҳаёти оилавӣ мегузоранд, ин ҷавонҳо мо бояд бо дуҳои шумо пирони рӯзгор инҳоро ба хонаи бахту тахт гусел намоем. ва имрӯз боз дар ин ҷо кӯдаконе ки нав тавлид ёфтану ҳуҷҷати нахустини худро шаҳодатномаи таваллудро имрӯз аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба онҳо тақдим мегардад ва онҳо дар ҳисоботҳои оморӣ اسناد حالت شهروندی وارد می‌گردند حضورشان را پذیرفته می‌گوییم. طوری که همه شما می‌دانید
مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی یکی از مقامات‌های به قید گیرنده میباشد که از تولد تا وفات شهروندان در این مقامات به قید گرفته می شود. یعنی که تولد، نکاح، وفات، فرزندخوانی، مقرر نمودن پدری، عوض نمودن نام و نسب، بیکار کردن عقد نکاح را در این مقامات‌های پرنفوذی که در تمام قلمرو جمهوری این مقامات‌ها عرض هستی دارند به قید گرفته می شود. و ما طوری که معلمه درباره بسیار وسیله‌های عائله‌داری، روزگارداری به شما گفته گذاشتند. هر یک نمودی ثبتی که در این مقامات می شود با حضور هر یک پدر و مادر باید که صورت گیرد. من برای همین از همه شما خواهش میکنم که از به قیدگیری در این مقامات دیر نمانید، همه وقت به قید دولتی گرفتن فرزندان خود را سر وقت اجرا نمایید. طوری که شاعر بزرگ گفته است: عائله صوتی اذان بامداد، عائله آغاز فردای مراد، عائله چون جزء زیبای وطن، زنده بادا، زنده بادا، زنده باد. خدا کند که عائله‌های هر یک شما آرام و آسوده، خوشبختی، برکت در کار و پیکارتان پایدار باشد. در جریان چهاربینی جمهوری مذکور توی خانه‌دارشوی 10 نفر نوخانه‌داران با آراستن دسترخوانی تویانه، سپاریدن شهادتنامه عقد نکاح و تحفه‌های خاطروی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، سپاریدن شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطروی به 20 نفر کودکان نوزاد. اینچنین در دوره جنبستی آزمون عالی بهترین 15 نفر عائله‌های نمونوی شهر و دهات پنجکن سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت و تحفه‌های آماده نموده مشترک حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و ریاست اسناد حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. نمایش هنرهای مردمی و سرود و ترانه‌های دلنواز صنعتکاران شهر پنجکن، همچنین رقص‌های زیبای استاد صنعت رقص خریسا وطن و خاطر مهمانان را شاد نمود و فضای چهاربینی را رنگین نمود. نخست مراسم قید یک نکاح دولتی جوانان را در حضور شما مهمانان و عائله‌های نمونوی برگزار می‌نماییم و حالا برای بستن قید یک نکاح دولتی نوخانه‌داران سخن به کارمند بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن و محترم دلربا اسمت‌الله زاده. مرحمت. سلام و درود سرشار از مهر و محبت صمیمی نیسارتان باد. مهمانان گرامی قدر، اشتراکداران این جشن پرشکوه، با قدوم مبارک عروس و داماد و یکایک شما به این تالار نور و صفا آمد و باشد که این تراوت برای نوخانه‌داران همچون بخت و اقبال سفید تا آخر عمر باقی بماند. عروس و دامادی خوشبخت و نکو اقبال، عمران جان و انتظار بانو، امروز یکی از روزهای مهم و خوشبخت‌ترین حیات شماست که در صحیفه های کتاب عمرتان با خطهای زرین نوشته می شود. شمایان نخست قدم های خویش را به آستانه حیات مستقلانه می گذارید. عائله نو بنیاد نموده بهر آینده کشور محبوب ما، بهر بلند برداشتن آبرو و اعتبار پدر و مادر و نزدیکانتان، تربیه نسل سالم و بهار و ناموس تمام مهارت و دانش و اراده خویش را روانه می سازید. محض با همین مقصد ماه قبل و بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن با عریضه مشترک خود مراجعت نموده خواهش نمودید که عهد و پیمانتان قانونا به رسمیت درآورده شود. وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان مرا عهدهدار می نماید که عقد نکاح شمایان را از قید دولتی گذرانم. مطابقاً به طلبات ماده های 33-39 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی پیش از بستن عقد نکاح رازیگی نکاح شوندگان پرسیده می شود. حاضرین گرامی، من در شاهدی شمایان نخست به عروس و داماد مراجعت نموده پرسیدنیم:
نوخانه‌داران عزیز، شمایان همه جهت فکر کردید و به خلاصه آمدید که عهد و پیمانتان قطعی است. برای از قید نکاح دولتی گذشتنتان راضی هستید عروس؟ داماد؟ مبارک باشد دوستان، هر دو راضی هستند. راضیگی شمایان را آن امضایی که به کتاب ثبت اسناد نکاح میگذارید تصدیق مینماید. مرحمت از شمایان خواهش مینمایم که به کتاب بخت خویش امضاهایتان را گذارید. حیات عاشقان فرخنده بادا، بینای عشقشان پاینده بادا. از این لحظه های بسان گوارا و فراموش نشونده استفاده بوده. عروس و داماد همدیگر را شادباش میگویند. انگشترین هایتان که همچون رمزی محبت و صداقت صمیمی به همدیگر است عوض نمایید. مرحمت. از شهر و جماعت‌های پنجکینت باستان در این سنه فرخنده مراسم عقد نکاح دارند و از مهمانان عالی‌قدر، از مهمانان عزیز و مهربان خواهش می‌نمایم که شهادتنامه‌های عقد نکاح آنها را با تنتنه سپارند. مرحمت معلمه عزیز، بابازاده امران رستمیان انتظارند. ستاره در هوا کبری زرین است، خودش انگشترین یارش نگین است. خداوندو نگینش را نگه دار که یاری اول و آخر همین است. بابای اسرائیل ابراهیمویچ و سمد و مجنونه. مرحمت. دستیابی میکنیم برای نمخانه‌داران. شهادتنامه عقد نکاح به رحیم اسفندیار و ارباب و بیبی رابیه. کفکبی های شما برای نمخانه‌داران. شهادتنامه عقد نکاح به بی‌عزیر سید رحمان و رجبزاده جانانه. شهادتنامه عقد نکاح به علیزاده علی جان و دادر و محیبه. شهادتنامه عقد نکاح به غنی توانا و حاتم و دلانگیز. حیاتی نوجوان آغاز امروز، عزیزان مرحمت بر خوی مایان که دو دل نه 20 دل در اینجا کفکبی میکنه. شهادتنامه عقد نکاح به نجمیدینم شهرام و جرابای و لیلا. دو دل اگر یک جا شود توی و تماشاها شود، سردی رو با خدایی ره تا بر فلک بالا شود. شرگین عروسی نازنین مادر شود، ماما شود، داماد نیکوبختی ما دادا شود، بابا شود. شهادتنامه عقد نکاح به ارسلانف عبدالرؤوف و اسر و زیبونیسا. زندگی ای زنده دل دانی که چیست، عشق یک بین در تماشای تویست. مرد و زن وابسته همدیگرند، کائنات شوق را مردگرند. به شمایان بخت بخواهم. شهادتنامه عقد نکاح به ارسلانف عبدالرؤوف و اسر و زیبونیسا. ای عروسی نازنین بر خانه بخت‌آور شوی،
هم برای یاری خود از صدق دل دلبر شوی. از لبانت خنده و ذوق و تبسم دور مباد. لایق ارزنده این خانه و این در شوی. این لحظه جاویدان مبارک باشد. پیوستن همدلان مبارک باشد. داماد و عروس به همدیگر یار شدن. این دولت جاویدان مبارک باشد. شهادتنامه عقد نکاح به شکر دلیر جان و ستار و جانانه برنامه و بختی سفید آرزو می نمایم. دایما خوشبخت و موفق باشیدان. بخت یارتان با دایما. هر دو گل با یکدیگر پیوسته شد. از وفا و مهر چون گلدسته شد. باز در گلزار و عشق و آرزو دست گلهای سعادت بسته شد. شهادتنامه عقد نکاح به توغلق اسلام دین و ارمت و دلنواز. برایتان بخت میخواهم که خوشبختی جهان باشد. برایتان تخت میخواهم که شاه عاشقان باشد. خوشبخت باشد. نوخانه‌داران عزیز، باوری کامل داریم که شمایان زندگی را با همه پستی و بلندی هایش، با همه تلخی و شیرینی هایش دوست داشته، در پیراهه پرپیچ و تاب زندگی دست همدیگر گرفته، بهر بنیاد عائله سالم و نمونوی سهم ارزنده خویش را می‌گذارید. مبارک باشد این بزم دلانگیز، مبارک باشد این روز فرح‌ریز. حیات عاشقان فرخنده بادا، بنای عشقشان پاینده بادا. با همین تنتنه عقد نکاح نوخانه‌داران حسن خاتمه می‌یابد. به دقتتان تشکر.
زندگی مستم از بوی خوشت، خانه من بوی کودک میکنه، هستیم را با همه بیش و کمی فیضبار این طفل کوچک میکند. حاضرین ارجمند، مهمانان گرامی، حالا مراسم سپاریدن شهادتنامه تولد به والدان و کودکان نوزاد. شهادتنامه تولد به محمدی زاده انیسه علیشیر، کودک محمدیف علیشیر عبدالسلامویچ و اعظمپور و بحری نیسا نمازovna. فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد. مادر درخت است میوه‌دار در آن تا میوه آن جاویدان باشد. شهادتنامه تولد به کودک نوزاد جمشید زاده عایشه جمشید جان. از والدانشان خواهش میکنیم که شهادتنامه را قبول کنند. مرحمت. کودک من شادی آزادی با دلی پرخنده و شادان زی. همچنین شهادتنامه تولد و کودک نوزاد سلیم زاده تامیری سلیم، جگربند عیسی سلیم و عمر و مهینه بانو. کنی کفکبی های شما همجاران عزیز. چنین شهادتنامه به کودک نوزاد رحیم زاده صلاح‌الدین کرامیدین، جگربند رحیموف کرامیدین و سعید مراد و بختی نیسا. مرحمت. فرزند میوه عمر آدمی، شهر روزی تلخی‌ها، دوای روزی بیماری‌ها بوده و والدان خوشنودی میبخشد. همچنین با شهادتنامه تولد سرفراز گردانیده می شود کودک نوزاد بابازاده شاهناره شیرافگن، فرزند بابای شیرافگن و رجب زاده ترانه. شهادتنامه نوبتی به احمدزاده امیره اسدیدین، فرزند احمدزاده اسدیدین و سیفیه و نرگس بانو. کفکبی های شما. طفل گریانم کلان شد، در جهان از من نشان شد، داستان شد، داستان شد. همچنین شهادتنامه به کودک نوزاد حمیدزاده اکبر حمید جان، جگربند بازار و حمید جان و احمد برخشانه. کفکبی میکنیم. شهادتنامه نوبتی به کودک نوزاد حسین زاده نور اسلام علی نور، فرزند حسینوف علی نور و عبدالرحمن و آزاده بانو. کفکبی های شما نوخواندارا، خدا کند که سال آینده شما نیز پدر و مادر شده عنوان این نام نیک را گردید و صاحب فرزند شوید. همچنین شهادتنامه نوبتی و کودک نوزاد حسین زاده بهاره ایرج تقدیم می‌گردد، فرزند حسین زاده ایرج و سفر و فرنگیس بانو. مرحمت.
شهادتنامه نوبتی و کودک نوزاد جناب الزاده شیروانشاه اسمت‌الله فرزند اشنظرов اسمت‌الله و اشنظرова قربونای شهادتنامه کودک نوزاد و ظریف‌زاده مریم قربان مراد فرزند ظریف قربان مراد و نظرزاده شرافت شهادتنامه نوبتی بر میرزا بابازاده ابوبکر طالب فرزند میرزا بابا طالب و رحمان و زلیخا کفکبی‌های شما شهادتنامه و کودک نوزاد احمدزاده عبدالجلیل عبدالرحیم فرزند احمدزاده عبدالرحیم و جمیلزاده ستاره بانو با شهادتنامه نوبتی سرفراز می‌گردد کودک نوزاد دلشادزاده ستاره محمد جان فرزند روزیف محمد جان و ناریم و نگاره کنی کفکبی‌های شما و افتخار مادران جوان شهادتنامه تولد و کودک نوزاد نظرزاده زرانگیز ظاهر فرزند نظر ظاهر و رحیم و تهمینه شهادتنامه تولد بر حکیمزاده نازیه میرسلیم فرزند حکیموف میرسلیم و سعید مراد و مغزونه شهادتنامه تولد بر محمدقلزاده صبرینه عبدالملیک فرزند محمدقلوف عبدالملیک و امانقل و دردانه شهادتنامه نوبتی و کودک نوزاد نیاززاده مهرانگیز خسرو فرزند ابراهیموف خسرو و جلال و میسره همچنین با شهادتنامه تولد سرفراز می‌گردد کودک نوزاد دانیارزاده رمضان فیضعلی فرزند سرین ساقو فیضعلی و حاتم و ملیکه شهادتنامه نوبتی با کودک نوزاد آچیلبایزاده محمود جان تاشتمیر فرزند سرین ساقو تاشتمیر و میلیبای و گلسنم ما تشکر میگوییم با کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان برای تحفه‌های خاطروی برای کودکان نوزاد و عائله‌های نوخانه‌دار مبارک باشد. Alayo, alayo, baca jonam alayo, 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 oromi jo.
درد و بلا تا برد الگم خوابت برد درد و بلا تا برد الیا آرامی جانم الیا دردانه من الیا یگانه من الیا دردانه من الیا یگانه من الیا دانا یکی من الیا زیبا یکی من الیا دانا یکی من الیا زیبا یکی من الیا الیا شیرین زبانم الیا دردش بجانم الیا بچه جانم الیا آفرین آفرین شمس و قمر و ستاره باران اینجا لعل و گوهر و یاقوت و مرجان اینجا شکر شکن است طوطی در محفل ما بالیده رخان از زرفشان اینجا مرحبا
برکت از گل، نوش از انگبین، گرمی از آفتاب و صبر از بحر، زیبایی از بهار و خوشگویی از اندلب و هر آن چیزی که برایش پسندیده شد، قطره قطره ذره ذره جمع آورد و زن مادر را آفرید تا جهان را پرنور و مرد را خوشبخت گرداند. سرود برای مادران بزرگ ما. مادران آلیه یک دانه دنیا شما، مادران در این جهان معنی ها شما.
زیبی بدرانی آستین اومده ای زیبی بدرانی آستین چی کنم حرفی قدم ها که به زمین اومده ای حرفی قدم ها که به زمین اومده ای آستین جنوبوندن آش دلم سوزوندن آش دلم سوزوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش بچه سرخ من طلبکاری تویم در حسرت دیدنی دیداری تویم غیر از تو نمیشود دلم یاری کسی یک بار به زبان خود بگو یاری تویم یک بار به زبان خود بگو یاری تویم آسینه جنوبوندن آش دلم سوزوندن آش دلم سوزوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش ای جوره بسر هوای جبلون داری مفتون منم که رقصی مبزون داری با هم که تو زنده میکنی دلها را صد کشته عشق سوخته در دل داری صد کشته عشق سوخته در دل داری آسینه جنوبوندن آش دلم سوزوندن آش دلم سوزوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش مرم در رقصیدن آشی با طرز جنبوندن آش حالا مراسم سپاریدن تحفه‌های خاطروی با غالبان آزمون عائله بهترین از مهمانان گرامی قدر خواهش میکنیم که سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی را برای عائله های نمانوی شهر و دهات پنجکن تقدیم نمایند. عائله نظرف آبلابردی کفکبی میکنیم. عائله تاجیف بهرام، عائله بابایف رحمان، عائله حمیدف صالح، عائله نورمتف فرهاد، عائله ملیکف خجمت، عائله محمدیف عبدالطالیب، عائله بردیف بختیار، عائله همراقولف آلیمقول، عائله نورف نور محمد، عائله یارف میرزا مراد، عائله بابا مولایف میر معدی، عائله تورقولف شادمانقول و عائله زیاویدینف اکتم. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سو سپاسنامه به زیاویدینف اکتم برای سهم ارزنده در رشد جامعه، بنیاد عائله سالم، تربیت نیک فرزندان در روحیه وطندوستی، نمونه عبرت در کارهای سازندگی و بنیادکاری، نقش باسزا در تطبیق باثمر هدفهای آینده‌ساز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و به مناسبت روز عائله سرفراز گردانده بشود. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سو اسماعیل زاده ظفر مرتضی خان. کفکبی‌های شما با چنین سپاسنامه سرفراز می‌گردند عائله شفاعت شیرین شاه، عائله و قوم به هم شباهت دارند، در باغ جهان عجب لطافت دارند. با سپاسنامه و تحفه
خاطروی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق سرفراز می‌گردند ضیاءالدینов اکتم. همچنین با چنین سپاسنامه آینه نظرов اولابردی قدرشناسی می‌گردند. سپاسنامه نوبتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق با عائله تاجیف بهرام. چنین سپاسنامه با عائله ملیکov حجمت. سپاسنامه نوبتی با عائله نورمتov فرهاد. همچنین با سپاسنامه و تحفه خاطروی قدرشناسی می‌گردند عائله بابایف رحمان. کفکبی‌های شما برای عائله‌های نمونوی. همچنین سپاسنامه و عائله محمدیف عبدالطالب. سپاسنامه نوبتی با عائله همعقولov عالمقول. با سپاسنامه سرفراز گردانیده می شود عائله بردیف بختیار. همچنین با سپاسنامه سرفراز گردانیده می شود عائله حمیدov صالح. کفکبی‌های شما. سپاسنامه نوبتی و عائله نورov نورمحمد. عائله‌های جوان کفکبی میکنیم نوخانه‌دارا. همچنین با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق سرفراز گردانیده می شود عائله یارov میرزامراد. سپاسنامه نوبتی و عائله بابامولایف میرمهدی. زندگانی گرم و سرد است، باقی قسمت سبز و زرد است. گهبری و گاه بازی، زندگی بازی نرد است.
گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید که در قصری زرین نیش دارد شاد و شیرین دیگر از ناتوانی میگذارد سر ببالین آن یکی را لقمت امین شد فقط در خواب شیرین دیگر از ناتوانی میگذارد سر ببالین زندگانی گرم و سرد است باقی قسمت سبز و زرد است گه بری و گاه بازی زندگی بازی نرد است گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید زندگانی بیشکند زود گر تو همچون شیشه باشی باشون دیواری سنگین گر تو با اندیشه باشی آن یک از خونی دلی خود میگذارد نامی خود را دیگر سرمست از میستاند کامی خود را زندگانی گرم و سرد است باقی قسمت سبز و زرد است گه بری و گاه بازی زندگی بازی نرد است گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید گه دم شادت نماید گاهی دیگر غم فزاید گاه می بندد دری بخت گاهی دیگر می کشاید ولی ما ندیده بگذر ننشست ناله ما دم ناشنیده بگذر ننشست ناله ما دم ناشنیده بگذر دل و جان و دین را بوده رخ شرمگین نموده بیرهی جبین کشوده و میان رسیده بگذر و میان رسیده بگذر
سویم ما هزار امید و ارمان خنده کرد ما سویم خنده ای مانند گل بنده کرد ما سویم ما هزار امید و ارمان خنده کرد ما سویم خنده ای مانند گل بنده کرد ما وقتی خنده کردم زلفکانش تا ماهی عالمگیر من را فرزندی خواندم ماهی عالمگیر من
آسمان محبت شادی منی و یا در آسمان محبت هماشانی منی باشین با تکرار
را تو را روحی بزرگانت مددگار وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من نوید آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان نوید آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان مبارک شهریار این حسن شاهی وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ما صاحب دین و دانش و ایمانیم ما ملت سربلندی این دورانیم هم وارثی آل سرفرازی سامان هم نسب امام علی رحمانیم مهمانان عزیز حاضرین گرامی قدر چاره‌بینی مشترک جمهوریوی بخشیده به روز عائله تحت عنوان عائله سالم جامعه سالم حسن انتها می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.